मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? भौतिक विज्ञान विषयना प्रकरण नंबर 7 धोरण 12 सायन्सनी अंदर आपणे पहला लेक्चरनी अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट एटले शुं, एसी अने डीसी एनो तफावत समझाता। बराबर है। बेसिक वस्तु आज समझावू, ध्यान आपजो। कोई एक वाहक तार है, आ तारना आडछेदमांथी विद्युत प्रवाह पसार थाय छे। तो जो एमांथी पसार थतो प्रवाह मारे मापवो होय तो I = Q/T आ सरेराश प्रवाह आपे छे। अने आमांथी केटलो प्रवाह केटला समयमां पसार थाय छे अथवा तो जे ते समये पसार थतो प्रवाह ई मने आ तत्कालीन प्रवाहनुं मूल्य आपे छे। अहीं आपणे आम लखी सकीए dq = I × dt। आज पहला लेक्चर में मैं लास्ट में समझाव्युं हतुं। आनु इंटीग्रेशन करो एटले आ कुल वीजभार Q मळी गयो। Q = I × dt थयुं। सरेराश विद्युत प्रवाह मारे मेळवવો छे तो आ समीकरण में Q ની કિંમત મૂકી દઉં तो I × dt एना छेदमां आ समयनो कुल केटलो समय तो कि कुल dt पछी t जेटलो होई सके। तो आ जे मळ्युं ई मने सरेराश आई मळ्युं। बराबर। चालो आना परथी पछी आपणे जोयुं हतुं के ऑल्टरनेटिंग करंट में जे तमने वोल्टेज अने प्रवाह V अने I ना मूल्यों बतावे छे ई बधा एना RMS मूल्य छे। केवा? तो आपणे RMS शुं समजशुं ई पहेला आपणे वात करी हती के V अने I नुं सरेराश मूल्य। तो आपणे खबर छे के आ जे छे ई DC संज्ञा छे, आ जे छे एसी नी संज्ञा छे। बराबर। आ एसी प्राप्ति स्थानना वोल्टेज V बराबर Vm sin ω t वडे दर्शाववामां आवे छे। मित्रों आ सूत्र खास याद राखजो। V बराबर Vm sin ω t आ एना वोल्टेज नुं सूत्र छे। आ एसी सिग्नल ना बे छेड़ा वच्चेना वोल्टेज साइन अथवा कोसाइन विधेय मुजब आवर्त रीते बदलाय छे। आवर्त रीते बदलावू એટલે એક આવર્તનમાં ધન ને બીજા આવર્તનમાં ઋણ। પછી આપણે એ જોયું હતું કે જો આ V છે તો V = Vm sin ω t થયું બાળકો। તો Vm sin ω t માં આ એનું મહત્તમ मूल्य है वोल्टेज एटले के कंप विस्तार है। जो साइन विधेय नो ग्राफ दौरवामां आवे तो आम दौरी शकाय। अहींथी અહીં सुधीनो समयगाळो t है, आ समयगाळो t/2 है, आ t/4 है। एटले साइन विधेय नो ग्राफ होवो मळे तमने। अहींया महत्तम मूल्य मळ्युं, आ +Vm थयुं। अहींया महत्तम ऋण मळ्युं, -Vm थयुं। आ 0 थयुं। आना एक आवर्तकाळ परનું वोल्टेजનું जो सरेराश मूल्य મેળવવામાં આવે तो कोईपण समय वोल्टेज તમે નોંધી લ્યો। આ સમયગાળો છે t, એ વોલ્ટેજનો સરવાળો કરો તો આના વોલ્ટેજ પ્લસ આવશે। ધારો કે 50 આવ્યા, આના વોલ્ટેજ જે છે એ -50 આવશે। બે ભાગ છે તો બે કટકા કર્યા તો કુલ પરિણામ એ કેટલો થયો? 0। એટલે આવો જે ગ્રાફ મળે એમાં V = Vm sin ω t आमा V नु सरेराश एटले के Vm sin ω t बराबर 0 थाय छे। बराबर समझो। ये आपणे काल साबित करवानो प्रयत्न कर्यो तो फरी पाछो आपणे करीए छीए के साइन के कोस विधेय होय तो एनु सरेराश मूल्य 0 थाय छे। बराबर। चालो अहींया सरेराश मूल्य आपणे मेळववानुं छे। तो मैं तमने हमणां सूत्र एक आप्युं, सरेराश प्रवाहनुं सूत्र आवुं तो इंटीग्रेशन ऑफ I dt एना छेदमां इंटीग्रेशन ऑफ dt। आ आपणे प्रवाहनुं सरेराश हतुं। मारे वोल्टेजनुं सरेराश जोईए तो सरेराश
વોલ્ટેજ બરાબર અહીંયા શું થશે તો કે આઈ ની જગ્યાએ વી આવશે વી ઇન્ટુ ડીટી એના છેદમાં ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ડીટી આ વિધેયમાં ઓમેગા ટી કેમ આવી ખબર ને ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા બાય ટી થાય આના ઉપરથી થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા ટી ખૂણો જ છે એક પ્રકારનો બરાબર અહીંયા આપણે વોલ્ટેજનું સરેરાશ મૂલ્ય લઈએ તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ વી એટલે વીએમ સાઇન ઓમેગા ટી ઇન્ટુ ડીટી છેદમાં કુલ સમય ડીટી કેટલા સમયગાળાનો આવર્તકાળ લેવા એક આવર્તકાળ જેટલા સમયગાળામાં સરેરાશ મૂલ્ય શૂન્ય થાય સાબિત કરવાનું છે તો અહીંયા આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 0 થી ટી વીએમ અચળ બહાર કાઢ લો સાઇન ઓમેગા ટી ઇન્ટુ ડીટી એના છેદમાં ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ડીટી ક્યાંથી ગયા 0 થી ટી તો એક આવર્તકાળ પરનું વોલ્ટેજનું સરેરાશ મૂલ્ય તમે મેળવો તો વીએમ એમનેમ સાઇનનું સંકલન થશે માઇનસ કોસ ઓમેગા ટી બાય ઓમેગા 0 થી ટી એના છેદમાં ઇન્ટિગ્રેશન ડીટીનું ટી લિમિટ 0 થી ટી વીએમ એમનેમ એ માઇનસ બહાર લઈ લઉં છું કોસ ઓમેગા ટી એના છેદમાં ઓમેગા માઇનસ કોસ 0 પહેલાં અપર લિમિટ મૂકી ટીની જગ્યાએ પછી લોઅર લિમિટ મૂકી એના છેદમાં અહીંયા ટી માઇનસ 0 તો વોલ્ટેજનું સરેરાશ મૂલ્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ વીએમ કોસ ઓમેગાની જગ્યાએ મૂકીએ 2 પાઈ બાય ટી ઇન્ટુ ટી ટી કેન્સલ બાય ઓમેગા માઇનસ કોસ 0 ની કિંમત 1 ઓમેગા ટી 2 પાઈ બાય ટી ઓકે કોસ ઓમેગા ટી હતું ને હા આ ઓમેગા પછી નહીં આવે ને આ ઓમેગા આવશે ઓકે હાલો એને જવા દો અહીંયા હાલશે કારણ કે આ કોસ ઓમેગા ટી આના છેદમાં ઓમેગા આવે ને બેયના છેદમાં આવશે કોસ ઓમેગા ટી બાય ઓમેગા આમ આવશે રેડી એટલે કોસ 0 ની કિંમત કેટલી થશે ભાઈ તો કે 1 આ ઓમેગા જે છે અહીં લઈ લઉં એટલે લખવું ન પડે અહીંયા એટલે એ ઓમેગા અહીં લઈ લઉં ઇન્ટુ આ ટી આવી ગયો હવે શું મળ્યું તો કે માઇનસ વીએમ એના છેદમાં ઓમેગા ટી કોસ 2 પાઈની કિંમત 1 માઇનસ 1 શું મળી ગયું 0 મતલબ વોલ્ટેજ સાઇન વિધેય મુજબ બદલાતા હોય તો એના એક આવર્તકાળ પરનું સરેરાશ મૂલ્ય કેટલું મળે છે બાળકો શૂન્ય મળે છે જેવું વોલ્ટેજનું સમીકરણ છે માનો કે એવું પ્રવાહનું સમીકરણ હોય તો શું થાય તો પ્રવાહના સમીકરણની અંદર આપણે આગળ જોશું બરાબર છે હજી કે ઇન્ડક્ટર કેપેસિટર અને અવરોધ માટે આપણે એના જે સમીકરણો તારવવાના છે ઓકે અહીંયા એક આવર્તકાળ પરનું વોલ્ટેજનું સરેરાશ મૂલ્ય આપણને કેટલું મળ્યું ભાઈ તો કે એ મળ્યું 0 એ આપણે સાબિત કર્યું હવે માનો કે અહીંયા વોલ્ટેજ છે બરાબર સમજજો એ સાઇન વિધેય પ્રમાણે નથી બદલાતો અહીંયા વોલ્ટેજ જે છે એ સાઇન વિધેય મુજબ નથી બદલાતો અને કોસ વિધેય મુજબ બદલાય છે તો પણ એના એક આવર્તકાળ પરનું સરેરાશ મૂલ્ય V ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીએમ કોસ ઓમેગા ટી હોય ને તો આ પણ શૂન્ય થશે જો એનું સરેરાશ મૂલ્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ વીએમ કોસ ઓમેગા ટી ઇન્ટુ ડીટી ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ડીટી અહીંયા લિમિટ ક્યાંથી ક્યાં મૂકશો આવર્તકાળ 0 થી ટી વીએમ અચળ કોસ ઓમેગા ટી ઇન્ટુ ડીટી એના છેદમાં 0 થી ટી ઇન્ટુ ડીટી સરેરાશ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીએમ કોમન આનું સંકલન થશે કોસનું પ્લસ સાઇન ઓમેગા ટી બાય ઓમેગા રેડી 0 થી ટી એના છેદમાં આનું સંકલન થશે સ્મોલ ટી 0 થી ટી એટલે અહીંયા મળી ગયું વીએમ એના છેદમાં ઓમેગા એટલે શું મળ્યું તો કે સાઇન ઓમેગા એટલે 2 પાઈના છેદમાં ટી ઇન્ટુ ટીની કિંમત કેપિટલ ટી માઇનસ સાઇન 0 સાઇન 0 ની કિંમત 0 એના છેદમાં કેપિટલ ટી સરેરાશ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીએમ બાય ઓમેગા ટી આ કેન્સલ સાઇન 2 પાઈની કિંમત 0 માઇનસ 0 થઈ ગયું બાળકો આ એક આવર્તકાળ પરનું સરેરાશ મૂલ્ય એ હંમેશા શૂન્ય થશે સાઇન અને કોસ વિધેય પછી જો સાઇન થીટા હોય સાઇન ઓમેગા ટી હોય કે સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ 5 હોય
एक આવર્તકાળ પરનું સરેરાશ મૂલ્ય હંમેશા કેટલું થશે? શૂન્ય થશે. ઓકે, ચાલો એટલું જોઈ લ્યો પછી આગળ વધીએ. ઓકે, તો આપણે સાઇન અને કોસાઇન વિધેયના એક આવર્તકાળ પરના સરેરાશ મૂલ્ય બાળકો મેળવા. ધ્યાન આપજો. હવે અહીંયા આપણે જો ઓમેગા ટી લઈએ, અહીંયા વોલ્ટેજ હોય તો સાઇન વિધેય મુજબ આવો ગ્રાફ આવે. બરાબર. અહીંથી અહીં સુધીનું એક આવર્તકાળ પરનું સરેરાશ મૂલ્ય લીધું. પરંતુ જો એટલે આ પૂર્ણ ચક્ર દરમિયાન v = vm sin ઓમેગા ટી, જે એસી વોલ્ટેજ જે મૂલ્ય છે એનું સરેરાશ મૂલ્ય અર્ધ પૂર્ણ ચક્ર દરમિયાન 0 મળે. બરાબર. પરંતુ અર્ધ ચક્ર પરનું સરેરાશ મૂલ્ય કંઈક મળશે. તો અર્ધ ચક્ર પરનું સરેરાશ મૂલ્ય આપણે મેળવવું છે. તો વોલ્ટેજનું સૂત્ર આ રહ્યું. અર્ધ ચક્ર પરનું સરેરાશ મૂલ્ય એટલે સરેરાશ v ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ v એટલે vm sin ઓમેગા ટી ઇન્ટુ ડીટી એના છેદમાં ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ડીટી ક્યાંથી ક્યાં? 0 થી t/2. અર્ધ ચક્ર પરનું સરેરાશ મૂલ્ય છે તો અર્ધ ચક્ર સુધીના સમયનો સરવાળો કરવાનો. ઓકે, તો સરેરાશ v = vm અચળ. રેડી. સાઇન ઓમેગા ટી નું સંકલન હમણાં આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ. કોસ ઓમેગા ટી બાય ઓમેગા લિમિટ આવશે 0 થી t/2. અહીંયા આનું સંકલન ટી લિમિટ 0 થી t/2. ચાલો, સરેરાશ v = vm માઇનસ આ ઓમેગા આગળ લઈ લો છું. અહીંયા આગળ કોસ ઓમેગાની જગ્યાએ 2π/t ઇન્ટુ આ સમય છે t/2 માઇનસ કોસ 0 એના છેદમાં t/2 માઇનસ 0. રેડી. આ ટી કેન્સલ, આ બે કેન્સલ. તો સરેરાશ v નું મૂલ્ય આપણને કેટલું મળ્યું ભાઈ? તો કે -vm/ω કોસ પાઈ. ચાલો, કોસ પાઈની કિંમત કેટલી થાય? અહીંયા આપણને સરેરાશ વેગનું વોલ્ટેજનું મૂલ્ય = -vm/ω ઇન્ટુ કોસ પાઈ. કોસ પાઈની કિંમત -1 માઇનસ કોસ 0 ની કિંમત 1 એના છેદમાં t/2. રેડી. ચાલો, તો સરેરાશ v = -vm/ω માઇનસ 2 એટલે સરેરાશ v = t/2. તો સરેરાશ વોલ્ટેજ = -2vm એના છેદમાં ઓમેગા એટલે 2π/t ઇન્ટુ t/2. tt કેન્સલ, 2 કેન્સલ એટલે સરેરાશ v માઇનસ માઇનસ આ થઈ ગયું પ્લસ 2vm/π. આ ધ્યાન રાખજો ખાસ. બરાબર છે બાળકો? તો આ જે છે એ કોસ વિધેય હોય ને તો એના અર્ધાવર્તકાળ પરનું સરેરાશ મૂલ્ય એટલું મળે 2vm/π. વોલ્ટેજ સાઇન વિધેય મુજબ બદલાય કે કોસ વિધેય મુજબ? અર્ધાવર્તકાળ પરનું સરેરાશ મૂલ્ય એટલું મળ્યું. પૂર્ણ આવર્તકાળ પરનું સરેરાશ મૂલ્ય 0 મળે. બરાબર. પછી આપણે મેં તમને કાલે લાસ્ટમાં કીધું હતું RMS. RMS એટલે શું? તો RMS નું નામ છે રૂટ મીન સ્ક્વેર. રૂટ એટલે વર્ગમૂળ, મીન એટલે સરેરાશ, સ્ક્વેર એટલે વર્ગ. તો RMS એટલે કોઈ પણ રાશિનું RMS મૂલ્ય એટલે તે રાશિના વર્ગના
સરેરાશનું વર્ગમૂળ. બરાબર સમજો. RMS મૂલ્ય એટલે શું? દાખલા તરીકે હું પ્રવાહ I લઉં તો આ રાશિ એનું RMS મૂલ્ય એ રાશિનો વર્ગ I નો વર્ગ એની સરેરાશ એનું વર્ગમૂળ એટલે એને કહેવાય IRMS, જે આપણે અહીંયા I લખશું. આપણા અત્યારના ચેપ્ટરની અંદર IRMS બરાબર આપણે ખાલી I લખશું. બરાબર. ચાલો, V એનો વર્ગ એની સરેરાશ એનું વર્ગમૂળ આને કહેવાય એની VRMS, જે આપણે આપણા પ્રકરણમાં V લખીશું. કોઈ પણ રાશિ લઈ લ્યો. બરાબર. દાખલા તરીકે પાવર P તો એનો વર્ગ એની સરેરાશ એનું વર્ગમૂળ એટલે આ થયું PRMS. એ આપણે સરેરાશ પાવર P કહેશું. તો એટલું બાળકો સમજાણું તમને? અહીંયા આપણે એક આવર્તકાળ પરનું સરેરાશ મૂલ્ય, અર્ધ આવર્તકાળ પરનું સરેરાશ મૂલ્ય અને RMS મૂલ્યની વાત કરી. RMS મૂલ્ય એટલે રૂટ મીન સ્ક્વેર, કોઈ પણ રાશિના વર્ગના સરેરાશનું વર્ગમૂળ. બરાબર. તો હવે ધ્યાન આપજો. માનો કે આપણો ગ્રાફ આવો છે, રાઈટ, આમ છે. તો મારે હવે આ જે છે ને એને વર્ગિત ઝડપ કહેવાય, વર્ગિત મૂલ્ય થયું, એનો વર્ગ કરવાનો. તો માનો કે કોઈ પણ ક્ષણે હું સમયના જુદા જુદા મૂલ્યો લેતો જાઉં. આમાં પહેલાં શું થતું હતું ખબર છે? ખાલી સરેરાશ એક આવર્તકાળની શૂન્ય મળતી હતી. અહીંયા શૂન્ય નહીં મળે. શું કામ નહીં મળે? તો કે હવે એક આવર્તકાળ પરની સરેરાશ લઉં તો વર્ગિત ઝડપ સરેરાશ એક આવર્તકાળ પર શૂન્ય નહીં મળે. કારણ એનું આપણને સમજાઈ ગયું કે ન સમજાણું? કેટલું મળશે આપણે હમણાં જોશું. જો અહીંથી અહીંયા સુધી હું સરેરાશ મૂલ્યમાં લેવું હતું તો આ ધન આવતું હતું અને આ ઋણ આવતું હતું, એટલે ધન અને ઋણ એટલે સરેરાશ 0 થતી હતી. પણ હવે આનો વર્ગ કરવાનો છે. તો સપોઝ કે અહીંયા મૂલ્ય માનો કે 5 છે, અહીંયા માનો કે -5 છે. તો 5નો વર્ગ કરો તો 25 થયો, અહીં 5નો વર્ગ કરો તો 25 થયો. સમજાણું ને? ભાગ્યા જે સમય થયો એ, એટલે આ માઇનસ હશે તો એનો વર્ગ થઈ જશે. સરેરાશ વર્ગિત ઝડપ. બરાબર. આ ઓલ્ટરનેટિંગ કરંટની અંદર ક્યાંય શૂન્ય થશે નહીં. આ એની સરેરાશ મૂલ્ય એમનું શૂન્ય થશે. તો હવે આપણે સરેરાશ વર્ગિત મૂલ્ય મેળવીએ તો આપણી પાસે V નું સૂત્ર છે VM sin ωt. બરાબર છે. આનું આપણે એક આવર્તકાળ પરનું RMS મૂલ્ય શોધવું છે. VRMS મૂલ્ય મેળવવું છે. કેટલું થશે? રેડી? ચાલો જુઓ. તો અહીંયા આપણે પહેલાં તો શું કરવાનું? તો કે આની સરેરાશ લેવાની. હાલો ભાઈ, લઈ લીધી. પહેલાં Vની સરેરાશ લ્યો તો લઈ લીધી VM sin ωt. આ સરેરાશ તો આ તો આપણને 0 મળે. આપણે સરેરાશ નથી લેવાની, ખાલી એનો વર્ગ કરવાનો. ચાલો આનો વર્ગ કરો. રેડી? હવે આનું સરેરાશ મૂલ્ય મેળવવાનું છે. તો આપણી પાસે સરેરાશનું સૂત્ર શોધવાનું મેં તમને કીધું છે કે સરેરાશ પ્રવાહ I હોય તો એને આમ લખતા હતા I × dt એના છેદમાં ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ dt. અહીં લિમિટ મૂકી દેવાની. તો અહીં વોલ્ટેજ છે. ચાલો તો પહેલાં આ એમને રાખો, આ બાજુ, આ બાજુનું આપણે સરેરાશ મૂલ્ય મેળવીએ. તો VM² કોમન કાઢ લો. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ sin² ωt × dt એના છેદમાં 0 થી t × dt. અહીંયા 0 થી t. VM² 0 થી t સાઇનનું થશે 1 sin² થીટાનું 1 - cos 2θ/2 એના છેદમાં dt નું t થશે 0 થી t. તો V² = VM². આપણી પાસે સંકલનના બે પાર્ટ પડ્યા. 1/2 dt જો 0 થી t માઇનસ cos 2ωt/2 × dt એના છેદમાં તો t જ આવશે. ખબર પડી? તો અહીંયા આપણને મળી ગયું VM²/t અને અહીંયા 1/2 એમનેમ
dt નું સંકલન t લિમિટ 0 થી t માઇનસ cos 2 ઓમેગા t આનું એકાર્ધકાળ પરનું સરેરાશ મૂલ્ય શૂન્ય થશે બરાબર આમ લખો તો હાલશે 1/2 એમનેમ જ્યારે આનું એકાર્ધકાળ પરનું સરેરાશ મૂલ્ય કેવું થશે 0 હવે તો કે vm² બાય t 1/2 એમનેમ આનું સંકલન t અને આનું શૂન્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ vm² બાય t ઇન્ટુ t બાય 2 તો આપણને મળી ગયું vm² બાય 2 એટલે આપણને સરેરાશ v² ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળ્યું vm² બાય 2 હવે જો આ સમીકરણનું બંને બાજુ વર્ગમૂળ લઈ લઉં તો મને આવું મળે તો અહીંયા વર્ગમૂળ એટલે આ થઈ ગયું આનું vrms ઇઝ ઇક્વલ ટુ vm બાય √2 આ સંબંધ ખાસ યાદ રાખજો vrms ઇઝ ઇક્વલ ટુ vm બાય √2 આ સંબંધ મગજમાં બેસાડી લેજો બરાબર કોઈ પણ રાશિ ના વર્ગના સરેરાશનું વર્ગમૂળ બરાબર એને કહેવાય એનું RMS મૂલ્ય એટલું ક્લિયર થયું કે ન થયું ઓકે હવે જેવું આપણે આમાં વોલ્ટેજનું સમીકરણ મેળવીએ છીએ કે v ઇઝ ઇક્વલ ટુ vm sin ઓમેગા t હવે ધારો કે યાદ રાખજો અહીંયા આ એક અવરોધ જોડેલો છે પરિપથમાં એની આરે એસી સિગ્નલ જોડેલા છે આના વોલ્ટેજ છે v બરાબર vm sin ઓમેગા t આનો અવરોધ r છે આ પરિપથને નામ આપી દઈએ ABCD પ્રવાહ એસી જે છે એમાં દર્શાવી નથી શકાતો પણ સમય સાથે બદલાતો પ્રવાહ હોય તો I of t લખી શકીએ તો અહીંયા જે છે એ વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન આમ થાય છે આ બાજુ જે છે છેડો ધન ગણીએ આ બાજુ ઋણ આ પોટેન્શિયલ વધારે ઓછું છે તો કિર્ચોફનો નિયમ આમ લાગુ પાડીએ તો અહીંથી શરૂ કરો તો આના વોલ્ટેજ v આમ જાઓ પસાર થતો પ્રવાહ I v માઇનસ I આ પ્રવાહને આપણે સ્મોલ t બરાબર t સમયે કયો તો હાલશે આમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ સ્મોલ I કયો તો સ્મોલ ri ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 તો બળકો આપણને v ની જગ્યાએ vm sin ઓમેગા t ઇઝ ઇક્વલ ટુ RIR થયું I ઇઝ ઇક્વલ ટુ vm sin ઓમેગા t એના છેદમાં r થયું હવે તો કે આપણે લખી શકીએ v બરાબર IR ધ્યાન આપજો તો આમે લખી શકીએ મહત્તમ વોલ્ટેજ હોય તો પ્રવાહ મહત્તમ હોય તો આના ઉપરથી હું લખી શકું vm એના છેદમાં r ઇઝ ઇક્વલ ટુ im તો આપણને I ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમીકરણ મળ્યું im sin ઓમેગા t આ અવરોધ માટે પ્રવાહનું સમીકરણ મળ્યું જે રીતે વોલ્ટેજનું RMS મૂલ્ય મળ્યું એ રીતે તમારે આનું મેળવવાનું છે તો એનું સરેરાશ મૂલ્ય તમારે IRMS મૂલ્ય લઈ આવવાનું છે આનું પ્રવાહનું IRMS મૂલ્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ im બાય √2 થાય તમારે સાબિત કરવાનું છે રેડી તમારી ઉપર છોડું છું પરિપથમાં એક કેપેસિટર જોડો કે ઇન્ડક્ટર જોડો તો એના વોલ્ટેજ આ પ્રમાણે બદલે પ્રવાહનું તમને નવું સમીકરણ મળે જે આપણે ધીમે ધીમે સમજવાનું છે આજના લેક્ચરની અંદર આપણે એક આવર્તકાળ પર સરેરાશ મૂલ્ય અડધા આવર્તકાળ પર સરેરાશ મૂલ્ય અને વર્ગિત મૂલ્ય જોયા હવે આપણે જો અહીંયા વ્યવહારની અંદર આપણને જે વોલ્ટેજ આવે છે એ 220 વોલ્ટ આવે છે ધારો કે 230 વોલ્ટ કે 220 વોલ્ટ બરાબર અહીંયા હવે આપણને સંબંધ મળ્યો છે કે vrms ઇઝ ઇક્વલ ટુ vm બાય √2 છે તો હવે તમારી પાસે જે વોલ્ટેજ આવે છે અહીંયા આપણી ઘરે એ vrms આવે છે તો vrms ઇન્ટુ √2 vrms એટલે 230 એને ગુણ્યા 1.41 230 ગુણ્યા 1.41 કરો એટલે આ 220 વોલ્ટ છે ઓકે હાલો ડન 220 છે મેં તમને 220 જ કીધા હતા તો અમેરિકામાં 230 છે બરાબર એટલે આ તમને મળશે 310 પોઈન્ટ સમથિંગ 2 એટલે નિયર અબાઉટ આ વોલ્ટેજ લઈ લે છે 311 વોલ્ટ શું તો કે અહીંયા એસી વોલ્ટેજ મુજબ પ્રવાહ બદલાતો હોય આમ
કે વોલ્ટેજ બદલાતા હોય તો વોલ્ટેજનું મહત્તમ મૂલ્ય એ 311 મળે છે, એનું સરેરાશ આરએમએસ મૂલ્ય જે છે એ 220 વોલ્ટ છે. બરાબર સમજજો. એટલે તમને જેટલા જેટલા દાખલામાં આપશે એ બધા આરએમએસ મૂલ્ય હશે. બરાબર. એટલે આરએમએસ જે છે એ તમને 220 વોલ્ટ જ લેવાનું છે. તમને એમ કે વોલ્ટેજનું મહત્તમ મૂલ્ય, તો મહત્તમ મૂલ્ય 311 વોલ્ટ. આ જ રીતે આઈઆરએમએસ બરાબર IM/√2. રેડી? તો 1/√2 કરો તોય તમને મળે 1/1.41 એટલે 0.7092. તો ઘણી વાર આમાં લખે છે 0.7092 IM. તો VRMS ઓલ્સો કેટલા થશે? 0.7092 VMT. બરાબર બાળકો? આ જેટલું મેં તમને સમજાવ્યું છે એ આ ચેપ્ટરનો બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે. બરાબર? ચાલો, તો અહીંયા આરએમએસની વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. આપણે સરેરાશ મૂલ્ય કેમ લેવું એ તમને ખબર પડી ગઈ. ઓકે, હવે આપણે એક બે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ચાલો, તો અહીંયા આપણે જે ભણ્યા અત્યાર સુધીની અંદર એમાં વોલ્ટેજનું સૂત્ર આપણને ખબર છે કે વોલ્ટેજ V = Vm sin ઓમેગા t થયું. બરાબર? હવે આપણે અવરોધ R હોય તો R માટે પ્રવાહનું સૂત્ર I બરાબર શું મળ્યું હતું? આનું તો મારે IRMS મૂલ્ય શોધવાનું છે. યાદ રાખજો, મેં તમને કહ્યું છે હોમવર્કમાં કેટલું આવે એ. રાઈટ? વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ એની વચ્ચેનો સંબંધ આપણે હવે જોઈએ. હવે યાદ રાખજો બરાબર કે R નું ન્યૂનતમ મૂલ્ય 1 ઓહમ છે. મોસ્ટ પ્રોબેબલી R જે છે હંમેશા 1 કરતાં મોટો હશે. R 1 કરતાં મોટો હોય ને એટલે ઓહમના નિયમ મુજબ V બરાબર IR લખો તો I = V ના છેદમાં R થાય. R હંમેશા એનું મૂલ્ય 1 ઓહમ કરતાં મોટું હશે. એ મોટું હોય એટલે R નું મૂલ્ય મોટું થાય ને એટલે I ઓલવેઝ લેસ ધેન V થશે. I ઓલવેઝ લેસ ધેન V થશે. સપોઝ કે અહીંયા હું એક ગ્રાફ દોરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. ગ્રાફના 4 ભાગ કરીને દોરશું આખા ચેપ્ટરમાં. અહીંયા ઓમેગા ટી છે, અહીંયા 0 છે. અહીંથી વોલ્ટેજનો ગ્રાફ દોરું તો મારી પાસે વોલ્ટેજનું સમીકરણ આ રહ્યું. આ સમીકરણમાં હું 0 મૂકો એટલે 0 ની કિંમત 0 એટલે sin 0 0 એટલે અહીંયા આવ્યું. ઓમેગા ટી છે, ઓમેગા ટી એટલે sin π/2 મૂકું આખો ખૂણો એટલે 1 એટલે Vm મળ્યું. એટલે આ ગ્રાફ સીધો sin વિધેયનો અહીંયા જશે. અહીંયા થીટા બરાબર આપણે કેટલું મૂક્યું તો કે π/2. થીટા એટલે કે ઓમેગા ટી. અહીંયા થીટા કેટલું મૂક્યું? પાઈ મૂક્યું એટલે આ સમીકરણ પાછો જવાબ 0 આવશે એટલે અહીંયા આવ્યું. પછી થીટા બરાબર 3π/2 મૂકશો તો વળી પાછું કેટલું મળશે? -Vm મળશે. એટલે ગ્રાફ આમ જશે. ફરી પાછો મૂકશો એટલે આ ગ્રાફ તમને વોલ્ટેજનો મળ્યો. આ +Vm છે, આ -Vm છે. આ જ ગ્રાફ જો આપણે પ્રવાહ માટે લખીએ સપોઝ, તો I માટે મારે લખવો હોય તો કેમ લખી શકાય? તો I માટે ગ્રાફ આમ આવશે. બરાબર સમજો, કાંઈ ફેર નહીં પડે, એટલો આમ ગ્રાફ આવશે. શું કામે? તો કે આ ગ્રાફ છે એ V નો છે અને આ I નો છે. I નું મૂલ્ય V કરતાં ઓછું હશે, બસ એટલો ફરક છે. કેમ? તો કે I નું મૂલ્ય V કરતાં ઓછું. શું કામ હોય સમજાણું? તો કે હા, ક્લિયર થઈ ગયું. તો આ એક V અને I વચ્ચેનો સંબંધ ખાસ યાદ રાખજો. બંનેના સૂત્રો જે છે આપણને ખબર પડી ગઈ છે. રાઈટ? બંનેના સૂત્રો V બરાબર Vm sin ઓમેગા ટી, I બરાબર Im sin ઓમેગા ટી. આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે LCR પરિપથ આવશે, ઇન્ડક્ટર, કેપેસિટર અને અવરોધ. એના સૂત્રો આપણે તારવવાના છે અને આરએમએસ મૂલ્યો મેળવવાના છે. બસ એ આ ચેપ્ટરની અંદર એના પાવરની વાત કરવાની છે. એટલી વસ્તુ જે છે એ બેઝિક છે. આ ખાસ એટલી તમે તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો. બરાબર છે? હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ચેપ્ટરની જે છે વિધિવત શરૂઆત કરશું કે માત્ર અવરોધ ધરાવતા પરિપથ માટે બરાબર એનું આરએમએસ મૂલ્ય, એનો પાવર
ને એના આલેખ જે છે એની વર્ણન કરો, બરાબર. એ જે આપણે છે એ થિયરી હવે સમજીશું, બરાબર છે. એટલું વ્યવસ્થિત સમજજો, વાંચજો, ન સમજાય તો પૂછજો. ચાલો, બેસ્ટ ઓફ લક.